মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। ৬৭৫ টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, ১০০% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও ৩টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে ১০০% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, ১২ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৬। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর ৫ হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, ৭ দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिने जत लोकलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनबो खाक्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমে তরি না আইছ जतन तन्थ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The State Election Commission has officially issued a notice for a re-poll at the booth number 39 within the 17th Pekora Jilla Janmejinagar constituency. The decision follows allegation of irregularities during the initial voting phase held last Sunday. A
gruesome double murder has rocked the Chandrapur Veltoli area of Udaipur, the temple city, after a school teacher allegedly killed his wife and minor son before attempting to take his own life. Following the conclusion of the recent TT-ADC election, Chief Minister Dr. Manik Shah and BJP State President Rajiv Bhattacharjee held a high-level meeting today at the BJP State Office. As part of the nationwide initiative Strong Women, Strong India, the Tripura unit of the BJP organized a grand program at the Muktadhara Auditorium in Nagartala today. The event focused on the pivotal role of women in nation building and the socio-economic progress of the state. The Kailasahar police intercepted a major smuggling attempt today, seizing a large consignment of illegal Burmese cigarettes worth lakhs of rupees. 2 youths were apprehended during the operation. Content creator Madhavi Biswas and her young son are currently battling severe injuries at GB Hospital following a violent late-night assault at their residence. The attack carried out by masked miscreants has left their home in ruins and sparked widespread condemnation. Bringing to you the news of the day. The State Election Commission has officially issued a notice for a repoll at the booth number 39 within the 17th Pekwar Janmej Nagar constituency. The decision follows allegation of irregularities during the initial voting phase held last Sunday. The State Election Commission Secretary Anurag Sen addressed the media confirming that the Commission received specific complaints regarding an incident at the booth. A thorough and impartial investigation was conducted into the matter. The investigation revealed an attempt to tamper with the EVM machine at booth number 39 during the polling process, Sen stated. সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের অবজারভার তারা আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এনকোয়ারি করা হয় সেই এনকোয়ারির মাধ্যমে আমরা এটা জানতে পেরেছি যে এখানে একটা ইভিএম কে ট্যাম্পারিং করার একটা চেষ্টা হয়েছিল তো সেই বিষয়টা আমাদের কমিশনার স্যার নোট করেছেন এবং এটার আমরা যেহেতু একটা স্বচ্ছ নির্বাচন করার জন্য আমরা চেষ্টা আমাদের সবসময় থাকে তার জন্য সেই স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সেই পার্টিকুলার যে ভোট কেন্দ্র আছে 17/39 সেখানে আমরা রিপোলের যে চিন্তাধারা করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কমিশনার স্যার নোটিফিকেশনও ইস্যু করেছেন স্যার দেখা যায় যে কাল বেশ কিছু জায়গায় মানে যারা আরো আছে বা যারা পুলিং এজেন্টদের আছে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে মারধর করা হয়েছে শুধু মানে এইখানেই নয় এছাড়াও আপনি কোয়াই বলুন ওইদিকে আপনার বিলিনিয়ার সাইডে বলতে কলসির দিকে প্রচন্ড মারধর হয়েছে 7 দিন সাইডে তো এইগুলো নিয়ে আপনারা কি করবেন বা কি আপনার দেখুন সেই রকম আপনারা যেরকম ভাবে আমি এখন শুনতে পাচ্ছি সেই রকম বিষয়গুলো আমাদের গোচরে আসেনি যেগুলো আমরা জানতে পেরেছি যে কোনো অবস্থায় কোনো যদি এরকম ইস্যু থাকে অলরেডি আমরা বিফোর দ্য ডেট অফ পোল আমরা অলরেডি রিটার্নিং অফিসারদের আমরা বলেছিলাম যে কোনো যদি পোলিং এজেন্ট কিংবা কেউ যদি যারা অন দ্য ডে অফ পোল যারা ভোট কেন্দ্রে আসার কথা তাদেরকে যদি কোনোভাবে কেউ বাধা দেয় বা এরকম যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স ওনারা ফেস করে তাহলে কনসার্ন সেক্টর অফিসার এবং পুলিশ সেক্টর অফিসার যারা আছেন ওনারা ওনাদেরকে সহযোগিতা করবেন ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এবং সেই হিসাবে আমরা কিন্তু অফিসিয়ালি কমিউনিকেশনও করেছি প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসারের কাছে এবং অনেকটাই সেটা কার্যকরী হয়েছে আমরা যে বিভিন্ন এনকোয়ারি রিপোর্টে দেখতে পেয়েছি যে পুলিশ সেক্টর অফিসার বা আমাদের সিভিল সেক্টর অফিসাররা ওনারা ভোটারদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিংবা আমাদের পোলিং এজেন্টদেরকে নির্দিষ্ট পোলিং স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছেন স্পোরাডিক যে ঘটনা ঘটেছে সেগুলা
পুরো রাজ্যের নিরিখে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোর অত্যন্তই কম, এবং যাই ঘটেছে তার জন্য তদন্ত হচ্ছে, এবং যেটাই তদন্ত সাপেক্ষে যেটা রিপোর্ট আসবে সেই হিসাবে ব্যবস্থা নেওয়া। As per the revised schedule released by the Commission, the re-poll is set to take place on April 16. Security measures are expected to be heightened to ensure a smooth and fair voting process for all eligible citizens in the area. এরকম তো ল অ্যান্ড অর্ডার রিলেটেড ইস্যু হলো কমপ্লিটলি আলাদা, সেটা ভোট কেন্দ্রের ভিতরের কোনো ঘটনা নয়। যেগুলো বাইরে যদি যে দু একটা আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, পরবর্তী সময় আমরা জিজ্ঞেস করেছি রিটার্নিং অফিসার বা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার, ভোট কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে এরকম কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেনি। বাইরে যেগুলো ল অ্যান্ড অর্ডার রিলেটেড ইস্যু টুকটাক হয়েছে সেগুলাতে অবশ্যই পুলিশ প্রশাসন আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়ার অবশ্যই তা নেবেন। Reporter Pranav from Agartala, Chinikhoran. A gruesome double murder has rocked the Chandrapur Veltoli area of Udaipur, the temple city, after a school teacher allegedly killed his wife and minor son before attempting to take his own life. The accused, identified as Ajit Das, a teacher by profession, reportedly attacked his sleeping family in the early hours of Monday. Using a sharp weapon, he brutally murdered his wife Rupa Das and their son Diganta Das. Following the killings, Das attempted to commit suicide by consuming poison. Neighbors, alerted by distress screams coming from the house, rushed to the spot and discovered the horrific scene. Speaking to the media, the accused father revealed that Ajit had been suffering from prolonged depression. পুরান বাড়িতে আছে, চাকরি করছে, চাকরি করে এনে বাড়িটা করছে, তারা বলতে খায়। আচ্ছা, তারও একটুগুলো মানুষই বৌমা দুই একদিন আগে আমার ফোন করছে, ওই পিতা জানি আবল তাবল খায় না ঠিক মতো, খায়। ঠিক আছে, আপনার চ্যানেলের নাম কি? অজিত দাস। বয়স কত? বয়স কত? 52। উনি মেরেছে তাদেরকে? তারা কয়জন? মা ছেলে? মার নাম কি? রূপা দাস। আর ছেলের নাম? ছেলের নাম দিগন্ত দাস। বয়স কত ছেলে? ছেলের বয়স কত? কত? 19 কলেজে ভর্তি হয়েছে। কোন কলেজে? আগরতলা বিক্রয় লনিয়া পড়তে আছে। কি কারণে মারছে? ইটা কেমনে করতাম। আপনার ছেলে কই এখন? ছেলেগুলো বিস্কাই দিচ্ছে, হাসপাতাল। কোন সময়ে আপনারা ঘটনা শুনতে পেয়েছেন? আমি সকালে শুনছি। A high-level police team led by SDPO of Udaipur and officers of Arkipur police station reached the crime scene shortly after the report. Forensic experts were also summoned to collect samples and evidence from the house. আজকে সকালবেলা প্রায় 5টা সাড়ে 5টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে উদয়পুর বেলতলি এলাকার মধ্যে, মাতাবাড়ি বেলতলি এলাকার মধ্যে একজন লোক যিনি স্কুলে টিচার ছিলেন, যার নাম অজিত দাস, সে ঘুমের মধ্যে তার ছেলে দিগন্ত দাস, যার বয়স 18, সে ইকফাই এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিল, এবং তার মিসেস যার নাম রূপা দাস, যার বয়স 45 বছর, ওদের দুজনকে কোনো একটা কারণবশত ঘুমের মধ্যে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মার্ডার করেছে। কি কারণে করেছে এটা জানা গেছে? এখন পর্যন্ত প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে উনি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন, যেটার কারণে উনি আন্ডার ট্রিটমেন্টও ছিলেন, এবং আপাতত যে অজিত দাস আছে সে নিজেও পয়জন কনজিউম করেছে এবং তাকে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে রাখা হয়েছে। অজিত বাবুর অবস্থা কিরকম এটা খবর পেয়েছে? মানে উনি কি জীবিত বাঁচবেন এরকম কোনো? এখন পর্যন্ত অজিত দাস স্টেবল আছে, যদিও সে পেস্টিসাইড কনজিউম করেছে, তো চট করে তো কিছু বলা যাবে না, কিন্তু 1-2 দিন সময়ের মধ্যে বোঝা যাবে যে সে কি তার সিচুয়েশন কি হতে পারে। কি দিয়ে মারা হয়েছিল কিছু পেয়েছেন? পিও ভিজিটের মধ্যে আমরা যে লাঠির টুকরোটা পেয়েছি সেটার মধ্যে, লাঠির টুকরোর মধ্যে ব্লাড আছে, তো আমরা প্রিজিউম করছি যে সেই লাঠির টুকরো দিয়েই তাকে আঘাত করা হয়েছে। The bodies of Rupa and Diganta Das have been shifted to the Gamute District Hospital morgue for the post-mortem examination. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhoran. Following the conclusion of the recent TT-ADC election, Chief Minister Dr. Manik Shah and BJP State President Rajiv Bhattacharjee held a high-level meeting today at the BJP State Office. The meeting also saw the presence of Minister Tinku Roy, Ratanlal Nath, Kishore Barman, Santanu Chakma, and MLA Chief Whip Kalyani Shah Roy, former Member of the Parliament Ravi Tripura, Minister Pranal Singh Roy, and others.
এবং এই হলে যারা উপস্থিত ভারত মাতা কি তাদের মধ্যে কেউ একজন আপনাদের সেই সিটের আমরা হয়তো এরকম The meeting focused on a comprehensive review on the voting process and the party's performance across various constituencies. Key highlights included a detailed assessment interaction with all the BJP candidates. আমাদের সবসময় একটা মিটিং হয় বিভিন্ন যে আমাদের কেন্দ্রীয় থেকে শুরু করে আমাদের ক্লাসগুলোকে বানিয়েছিলাম ওদের থেকে আমরা রিপোর্ট দিলাম তো কেন্দ্রের কী কী রিপোর্ট কীরকম ভোট আমরা পেতে পারি এগুলো আমরা সবসময় আমাদের নিয়ম অনুসারে করে থাকি এই ধরনের আমরা যা রিপোর্ট দিল দেখলাম যে মোটামুটি সবারই আছে আমাদের রেজাল্ট বেরোলে বোঝা যাবে কারণ এটা তো আমাদের এবং যারা জগৎপুরিয়াতে আছে তাদের এবং আমাদের যে পোলিং এজেন্ট আছে সেই এজেন্টের থেকে তারা যেভাবে চিন্তা ভাবনা করে এটা দেখে বুঝে এটা আন্দাজ অনেকটা বলে স্যাম্পল স্টাডি এটা স্যাম্পল স্টাডি বাকি তো রিপোর্ট আসলে বোঝা যাবে রেজাল্ট যখন বেরোবে একট্রাক্ট হয়েছে তো সেই অনুযায়ী আমরা দেখলাম যে একটা রিপোর্টটা ফেভারে আছে আর 2 নম্বর হচ্ছে যে কাউন্টিং সেখানেও আমাদের লোকরা কীভাবে যাবে কোথায় কীভাবে থাকবে যে কাউন্টিং এজেন্টেরও আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা এইসব বিষয়ে আছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে না আমরা তো বলতে পারবো এখন রিপোল করতে গেলে স্টেট ইলেকশন কমিশন যদি মনে করে রিপোল করবে তাদের আমাদের ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু অনেক জায়গায় বলেছে রিপোল করার জন্য ইলেকশন কমিশন দেখুন এখন সমস্যাটা কি হচ্ছে এটা তো এখন সরাসরি পুলিশেরা খেলে যখনই কোনো ইলেকশন হয় সেটা সাধারণত ইনফ্লাইট হয় সেটা দেখে তখন ইলেকশন কমিশন স্টেট ইলেকশন আমাদের মানে পুলিশ আমাদের কিন্তু এখানে মানে ইলেকশন যিনি পরিচালনা করেন ওনার মানে উত্তরটা উনি দিতে পারেন আমরা তো খালি যা বিভিন্ন এজেন্সি আছে সেটা দেওয়ার আমরা সেইভাবে আমাদের দেওয়া হয়েছে তবে এই ধরনের বারবার যেটা আমরা বলছি যে নতুনভাবে একটা পরিবর্তনের কথা আমরা বলছি পশ্চিমবাংলা ত্রিপুরা এবং কেরালার মধ্যে এই ধরনের অনেকদিন ধরে এই ধরনের রাজনীতি হয় আমি বারবার বলছি যে এই রাজনীতির থেকে আমাদের বেরোতে হবে শক্তি প্রদর্শন করে মাসুল প্রয়োগ করে নানা রকমভাবে মিসেন্স ক্রিয়েট করে যে রাজনীতি এতদিন ধরে চলে আসে অনেকটা আমি বলবো না অনেকটা হ্রাস পেয়েছে আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনারাও বুঝতে পারছেন এবং আমি আমার মনে হচ্ছে যে হয়তোবা একটু কয়েক দিন পরে হয়তোবা দেখবেন যে মানুষ যেহেতু এগুলো পছন্দ করে না ইনার্টলি কিন্তু মানুষ পছন্দ করে এবং আলটিমেটলি মানুষ শান্তি চায় শান্তির বাতাবরণটা থাকলে ভালো তাহলে কারণ এতে তিতিবিরক্ত মানুষ তিতিবিরক্ত মানে তোমার বক্তব্য থাকে তোমার বক্তব্য করবে বক্তব্য তুমি তো বক্তব্যের বাইরে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত যেসব কথা শব্দ ব্যবহার করা বা মানে এইসব মানে আস্ফালন করা সেটা না করলে আমি আশা করি এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে আবার আমি আবেদন করবো শান্তির মাধ্যমে যেন সুন্দরভাবে যেহেতু ইলেকশনটা 2-4টি ঘটনা হয়েছে সেটাও কেন হবে একটা সুন্দর একটা বাতাবরণের মধ্যে শেষটা যেন যার শেষ ভালো তার সহজ এবং এই হলে যারা উপস্থিত ভারত মাতা কি তাদের মধ্যে কেউ একজন আপনাদের সেই সিটের আমরা হয়তো এরকম Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. As part of the nationwide initiative Strong Women, Strong India, the Tripura unit of the BJP organized a grand program at the Muktadhara Auditorium in Agartala today. The event focused on a pivotal role of women in nation building and the socio-economic progress of the state. The program saw the participation of the state's top leadership highlighting the government's commitment to women's empowerment.
Key attendees included Chief Minister Dr. Manish Shah, Rajiv Bhattacharya, BJP State President, Kalyani Shaharai, Government Chief Whip of Tripura Legislative Assembly, Mimi Majumdar, State President of the BJP Mahila Morcha. নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমাদের পার্টি, আমাদের দল ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের যে সম্মান দিয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মান একটুখানি হলেও পরিবর্তন হয়েছে। আমার বোনেরা দিদিরা আজকে যারা মঞ্চে রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছেন যে তাদের এই পোর্টফোলিও আজকে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেশের জন্য নিবেদিত, দেশের জন্য নিয়োজিত দল আমাদের কাছে সর্বোপরি। তো আগে দেশ, তারপরে দল, তারপরে আমরা ব্যক্তি, এটাতেই আমরা বিশ্বাস করি। আজকে এখানে আমাদের সঙ্গে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, তিনিও আমাদেরকে আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করবেন। রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, তিনি রাজ্যসভার সম্মানীয় সাংসদ, তিনিও আলোচনা রাখবেন। রয়েছেন আমাদের প্রদেশ কমিটির সম্মানীয় সহসভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, তাপস ভট্টাচার্য মহোদয় এবং আমাদের সম্মানীয় সম্পাদক শ্রী রতন ঘোষ মহোদয়। সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। এবং হল ভর্তি আমার দিদিরা, যারা সম্মানীয় কর্পোরেটররা রয়েছেন, কাউন্সিলরগণ রয়েছেন, আমাদের জেলা সভানেত্রী থেকে শুরু করে মন্ডল সভানেত্রী এবং অন্যান্য দিদিরা যারা রয়েছেন, সবাইকে আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি নারী তো নারায়ণী, অর্ধেক আকাশ আমরা অর্ধেক আবাদী, এই দেশের অর্ধেক ভোটার আমরা। এই সরকার আমরা গড়ি, এই সরকার আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন যে ওমেন লেড গভর্নমেন্ট, মহিলার নেতৃত্বে, মহিলাদের মাধ্যমে এই সরকার কিভাবে বিকশিত সরকার হয়, কিভাবে দেশ বিকশিত হবে, এই সংকল্প করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। In his address, Chief Minister Dr. Manik Shah emphasized that the nation can only be truly powerful when its women are self-reliant and secure. ইনোগ্রেশন হয় প্রথম, কিন্তু সেখানেই এই যে আইন, যে মহিলা সংক্রান্ত যে আইন, রিজার্ভেশন পলিসি, সেটা কিন্তু সেখানেই করা হয়েছিল। আজকে সেখানে এতজন লোকের অ্যাকোমোডেশন হবে এবং ন্যাচারালি আমাদের বিধানসভাতেও কিন্তু সেটা হবে। এবং এই যে ডিলিমিটেশন হবে, এখানে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আমি দেখলাম আমি পড়তে গিয়ে, যে এই যে ডিলিমিটেশন হবে, সেই ডিলিমিটেশনে সব মহিলা, এবং আমি একটা বিধানসভার মধ্যে রয়েছি বা একটা পার্লামেন্টের একটা কনস্টিটিউশন রয়েছে, সারা জীবন মহিলা না, এখানে তা নয়। ঘুরে ঘুরে কিন্তু সব মহিলারা যেন সেই জায়গার সব মহিলারা যেন সুযোগ পায়, তার জন্য রোটেটরি ব্যবস্থা করা। আইনে কিন্তু এরকম এত সুন্দর সুন্দর, এটা ডিটেলস গেলে বোঝা যায় না। তো মহিলাদের আজকে কোন জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিয়ে যাচ্ছে, 33% তো হচ্ছে, এর মধ্যে এটা আলটিমেটলি দেখবেন 50% অব্দি যাবে। আমাদের এই যে টোটাল জনসংখ্যা, তার অর্ধেক যদি আমাদের মহিলা হয়, তাহলে কেন তাদেরকে সেই সুযোগটা দেওয়া হবে না? সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা চাইছেন এবং উনি চাইছেন 2029-এ যে আমাদের পার্লামেন্ট, আমাদের এমপি ইলেকশন, সেই সময় যেন এটা লাগু করা হয়। এর জন্যই কিন্তু তাড়াহুড়া করে, অনেকে বলছে কেন তো তাড়াহুড়া, অনেক নিউজ পেপার আপনারা দেখবেন এই বিষয়ে। অর্থাৎ যেটা যদি ওই আইন আগের যদি যে মানে ক্লজটা রেখেছে, সেটা হলে কোথায় 2034-এ হতো, কিন্তু এখন যদি সেটা করা হয় তাহলে 2029-এ হবে। তাহলে আপনারা কিন্তু অনেকে এই বেনিফিটটা আপনারা পাবেন। তো কত একটা এর মাসে কত মানুষ, কত মহিলারা সেই সুযোগটা আজকে এই পলিটিক্যালি তারা এই সুযোগটা পাবে। আজকে সত্যি আমি মানে অত্যন্ত আনন্দিত যে এইরকম ভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কত সুন্দরভাবে চিন্তা করেন। মানে সত্যি ওনাকে আমি বলবো, যত ধন্যবাদ দেব ততই কম। এখানে আরো একটা জিনিস আমি দেখলাম যে আমাদের যে এই দিল্লি কিন্তু এখানে এটাও কিন্তু টেরিটরি যে অ্যাসেম্বলি আছে আমাদের, ইউনিয়ন টেরিটরি, দিল্লি কিন্তু এক্সেপশনাল, কিন্তু এই ইউনিয়ন টেরিটরিতে কিন্তু এটা লাগু হবে না, কিন্তু দিল্লিতে কিন্তু অবশ্যই এটা কিন্তু লাগু করতে হবে। এটা ওই আইনের মধ্যে লেখা আছে, মানে স্পেশাল। কারণ ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যাসেম্বলি লাইক পন্ডিচেরি, তারপর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর, সেখানে সেপারেট লেজিসলেটিভ অ্যাক্ট আছে, সেখানে তো আলাদা আছে। কিন্তু দিল্লিতে স্পেশাল কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস আছে,
যেখানে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অর্থাৎ এনসিটি অফ দিল্লি, এখানে মধ্যে এই আইনের কারণে এই যে আইনটা, এই আইনটা কিন্তু সেখানেও এই 33% রিজার্ভেশন একমাত্র ইউনিয়ন টেরিটরি দিল্লিতে সেটা লাগু হবে। এখানে আজকে আমরা যদি এসসি এসটির কথা আমাদের চিফ হুইপ কল্যাণীজি অলরেডি বলেছেন, তো আমার মনে হয় আমিও একটু যদি আবার রিপিট করি, আমি আমার মতো করে যতটুকু বুঝেছি যে ধরুন এখন যে আমাদের এসসি এসটিদের যে রিজার্ভেশন আছে, The event serves as a platform to interact with local women leaders and activists from across the state. Leaders discuss strategies to further enhance female literacy, entrepreneurship and political representation. Reporter Biprana from Agartala, Chinikhorang. The Kailashahar police intercepted a major smuggling attempt today, seizing a large consignment of illegal Burmese cigarettes worth lakh of rupees. 2 youths were apprehended during the operation. Acting on a confidential tip-off, a police team led by UC Tapas Malakar of Kailashahar Police Station launched a raid in the Siphon Market area near DK Road. Officers intercepted a white Baleno with registration number TR02M0401 and upon conducting a thorough search, discovered the contraband hidden inside the vehicle. The police detained 2 individuals at the scene, Rakesh Bhomik and Tarif Sharkar. সকালবেলা একটা খবর আসে যে একটা গাড়ি করে কুমারদ্বীপ সাইড থেকে একটা বোলেরো গাড়ি আসছে, ওটার মধ্যে সাসপেক্টেড যে এখানে বার্মিজ থেকে বর্মি কিছু থাকতে পারে। সেই জন্য যে আমাদের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে এবং আমার সোর্সকে অ্যাক্টিভ করি, সেই মোতাবেক আমরা এখানে যে সাইপন ব্রিজের সঙ্গে ওই পারে আমরা একটা গাড়ি রাখি এবং আমরা পিছন থেকে আরেকটা গাড়ি ধাওয়া করি। তো এখানে গিয়ে আমরা সাইপন ব্রিজে ওই সাসপেক্টেড যে গাড়িটা, একটা বোলেরো গাড়ি, এটাকে আটক করি। আটক করার মধ্যে ছিল এখানে ড্রাইভার ছিল এবং সঙ্গে আরেকজন ছিল। তো এখানে চেক করে দেখলাম ওইখানে যে বার্মিজ সিগারেট আছে ওইটার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওইটাকে আইনি প্রসেস করে থানায় নিয়ে এসেছি। মোটামুটি আনুমানিক কি মূল্য বা কিছু জানা গেছে? এখনো বাজার মূল্যটা করা হয়নি, তারপর প্রচুর পরিমাণে আছে। কতজনকে আটক করেছে? 2 জনকে। Both suspects are residents of the Machmara Fechachal area. Preliminary investigation suggests that the duo traveled from Machmara through Kumarga to reach Kailashahar with the illegal cargo. Reporter Uttam Deb from Kailashahar, Chinikhorang. Content creator Madhavi Biswas and her young son are currently battling severe injuries at GB Hospital following a violent late-night assault at their residence. The attack carried out by masked miscreants has left their home in ruins and sparked widespread condemnation. On Sunday night, a gang of unidentified attackers with covered faces stormed Madhavi's house. The assailants reportedly went on a rampage, vandalizing furniture and property before turning their aggression towards the residents. Both Madhavi and her son sustained critical head injuries during the struggle. Medical reports confirmed that the trauma was severe enough to require 4 stitches on each of their heads. On Monday, renowned advocate Purushottam Roy Verman visited the victims at the GB hospital to check on their condition. Speaking to the media, he condemned the cowardly act and demanded the immediate identification and arrest of the perpetrators. মাধবী বিশ্বাস এবং তার ছেলের উপর গতকাল রাত্রিতে যে ভয়াবহ হামলা এবং তাদেরকে খুনের উদ্দেশ্যে গুরুতর জখম করা হয়েছে, এটা আজকে জানতে পেরে ছুটে এলাম। ছুটে এসে আমরা শুনলাম মাধবী এবং তার ছেলের কাছ থেকে গতকাল মধ্যরাত্রিতে একজন দুষ্কৃতিকারী, এর মধ্যে 1-2 মহিলাও ছিলেন, তার মুখে কাপড় বেঁধে হাতে রড লাঠি নিয়ে মাধবীর বাড়িতে আক্রমণ করে বাড়িঘর ব্যাপক ভাঙচুর করে, তছনছ করে, লণ্ডভণ্ড করে এবং মাধবীর ছেলেকে মেরে মাধবীর তো 5টা সেলাই করতে হয়েছে মাথায়, ছেলের মাথায় 5-7টা সেলাই করতে হয়েছে, কোনো তারা বেঁচে গেছে।
শুনলাম পুলিশ গিয়ে পরবর্তী সময় উদ্ধার করে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আর যেটা বললো মাধুরীর ছেলে, যে ঘটনাস্থল থেকে দুষ্কৃতিকারীরা ভিডিও করে দেখাচ্ছিল যে স্যার দেখুন আমরা ঠিক মতো দাওয়াই দিয়েছি। তো ভয়ঙ্কর ঘটনা। আর এটা কেন হয়েছিল এটা বোঝার কোনো বাকি নেই, কারণ যেহেতু মাধবী সমাজ মাধ্যমে নিজের মত প্রকাশ করে, বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, সরকারের সমালোচনা করেছে, সেই কারণেই মাধবীকে শিক্ষা দেওয়া হলো। এর আগে আমরা দেখেছি মাধবীর বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা করা হয়েছিল, সেই সমস্ত মামলা মাধবী জামিন পেয়েছে, জামিনে আছে। এখন ভেবেছিল বোধ হয় মামলার ভয়ে, পুলিশের ভয়ে মাধবী মুখ খুলবে না, কিন্তু মাধবী তো মুখ খুলছে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, জনগণের স্বার্থে, সেটা ওদের সহ্য হচ্ছে না। এতে প্রমাণিত হলো, নতুন করে প্রমাণের কিছু নেই যে আমাদের রাজ্যে কথা বলার অধিকার, বাক স্বাধীনতা, এগুলোকে চিরতরে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করব, দাবি জানাবো, আপনারা ব্যবস্থা নিন। এতদিন তো মাধবীর বিরুদ্ধে আপনারা খুব তৎপর ছিলেন, মাধবী অশ্লীল ভিডিও করেছে, আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন, মাধবী জেল কেটেছে। এখন মাধবীর বাড়িতে রাত্রিবেলা এইভাবে একদল দুর্বৃত্ত আক্রমণ করলো, ভাঙচুর করলো, তাদেরকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে গুরুতর জখম করলো। এখন আপনারা কোথায়? এখন পুলিশ বাহিনী কোথায়? এখন আরক্ষা বাহিনী কোথায়? এখন কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কাউকে? পুলিশকে উদ্ধার করে এনেছে, আমরা ধন্যবাদ জানাই, এইটুকু কাজ পুলিশ করেছে, নিশ্চয়ই ধন্যবাদ প্রাপ্য, কিন্তু বাকিটা করুন। এবং আমি রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন করব, জানাবো, দেখুন সমাজ মাধ্যমে মুখ খোলার, সত্য কথা বলার জন্য কিভাবে নাগরিকদের আক্রমণ করা হচ্ছে। এটা আমরা বলবো এইভাবে মানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে। আজকে মাধুরীর ছেলেকে এইভাবে মেয়ের যদি কেউ ভেবে থাকে মুখ বন্ধ করা যাবে না। মাধুরী যে প্রশ্নগুলো করছিল জবাব দিন না। যদি সৎ সাহস থাকে, নিজেদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, মাধবী সরকারের বিরুদ্ধে যাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে হয় জবাব দিন যে তোমার বক্তব্য ঠিক নয়, তাহলেই তো হয়। Reporter Viprana from Agartala, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Namaskar, Agni Sonavarsa. We are going to start the Bengali New Year, and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে
50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The State Election Commission has officially issued a notice for a repoll at the booth number 39 within the 17th Pekora Jilla Janmejanagar constituency. The decision follows allegation of irregularities during the initial voting phase held last Sunday. A gruesome double murder has rocked the Chandrapur Beltoli area of Udaipur, the temple city, after a school teacher allegedly killed his wife and minor son before attempting to take his own life. Following the conclusion of the recent TT-ADC election, Chief Minister Dr. Manik Shah and BJP State President Rajiv Bhattacharjee held a high-level meeting today at the BJP State Office. As part of the nationwide initiative Strong Women, Strong India, the Tripura unit of the BJP organized a grand program at the Muktadhara Auditorium in Agartala today. The event focused on the pivotal role of women in nation building and the socio-economic progress of the state. The Kailasahar police intercepted a major smuggling attempt today, seizing a large consignment of illegal Burmese cigarettes worth lakhs of rupees. 2 youths were apprehended during the operation. Content creator Madhavi Biswas and her young son are currently battling severe injuries at GB Hospital following a violent late-night assault at their residence. The attack carried out by masked miscreants has left their home in ruins and sparked widespread condemnation. Bringing to you the news of the day. With the auspicious festival of Akshaya Tritiya approaching, Gopinath Jewellers officially announced a range of exciting promotional offers during a press conference held at the Agartala Press Club on Monday. To mark the occasion, the jewellery house has introduced significant price cuts across its primary collection. The management detailed a 3-tier discount structure designed to attract festive shoppers. Gold jewellery, flat 7% off on every purchases. Diamond ornaments, a massive 50% discount on jewellery pieces. Silver items, 15% off on silver purchases. The management confirmed that the offers will go live on April 13th and will remain valid until May 10th, providing customers ample time to make their festive investment.
Ang gopina jewelers yang teng ngazo tono no sabai kubai lamsogo unke tini press club phaimani karon unke chino jaga ofati tene offer sengri reka tini simi no May mas ni 10 tarik jora tongnai unke no 5 visit khai baidi gobang ma collection kedang sapai jak tongo tangai inke ofati tene offer this year no kotor khai sengri reka kha rangsak ni making charge manai no 7% flat 7% ke no angke te diamond wo tongnai 50% making charge angke silver wo manai 15% ke te angke haina hai sana mo songo rangsak ni making charge no flat 7% ke no manai angke 10 gram ni tolawo ja tongo obora angke no 10% ke no manai angke ofati tiane bagai odino jotono no rangsak ro pai hangge kaham ungo hine khanawo hangge narobo phai pai phai di gerong phai de si ostur tongo tinta jaga o sorongkha silsaro kaisa tongo sribugi kaisa tongo te agartala kaisa tongo hambai jotono nemas ni 10 tarik jora tongo chino offer offer Sultan from Agartala, Chinikhorang. Tensions flared in the Belwachar market area today as public struck a road blockade to protest alleged violence during the ADC election. The protest followed a bomb attack by BJP workers at booth number 40 in Dayalpara under the 19 Amtali Golagati constituency on April 12 during casting the votes. Protesters alleged that the polling process yesterday was marred by the use of bombs and firing, creating an atmosphere of terror in the Dayalpara area. Upon receiving news of the blockade, a team from the Kalamsara police station rushed to the spot. গুন্ডাগিরি আইনা যে ভোটারের মধ্যে যে আত্মীয় স্বজন হলে আমি যদি নেতাগিরি করে আমার আত্মীয় স্বজন হলে আমি কোনোদিন গুন্ডাগিরি আনতো না আমার আত্মীয় হলে আমি আজ আইতো না আমাদের এরিয়াতে আইতো লাগে না এসব করতে লাগে না আমাদের গ্রামের মধ্যে যেটা নেতাগিরি করে কে কি আনছে না আনছে এই যে গুন্ডাগিরি যে আনছে তপন জলদি আনছে না কে আনছে এদের ধরতো তপন জলদি আনো আজকে মহামায়া আর তপন জলদি আমরা চাই এখানে চাই আমরা খালাও তপন জলদি আমরা চাই মহামায়া আর তপন জলদি এখানে চাই Reporter by Musharraf from Sunamura, Chinikhorang. A wave of sensation spread across the Astawal Bridge area today following the recovery of an unidentified man's body from the Kathakal River. A team from the East Agartala police station rushed to the spot to secure the area and oversee the recovery process. The identity of the deceased remains unknown as no identification documents were found on the person. Police have retrieved the body and sent it to the morgue for the post-mortem examination to determine the exact cause of death. Just আমরা খবর পেলাম যে একটা মেল বডি এখানে কাটাখালের অবনগর কাটাখালের মধ্যে রয়েছে। তো সাথে সাথে আমরা আসলাম অফিসারের সঙ্গে দেখলাম যে বডিটা এখনো মুখ নিচের দিকে এবং অলরেডি হাফ ডিকম্পোজ। তো বডিটা ফুলে গেছে, চেহারাটা আইডেন্টিফাই করা কঠিন। তো এখনো কিন্তু লোকালি কেউ বডিটা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। তো আমি অলরেডি জানিয়েছি ফরেস্ট্রি এক্সপার্ট আসবে, হ্যাঁ আজকে বডিটাকে আমরা দেখে আইডেন্টিফাই আমরা মর্গে পাঠাবো এবং বডিটাকে শনাক্ত করার জন্য এবং কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে এটা আমরা আমরা ইনকোয়ারি করতে এখনো জানা যায়নি। তো কিছু থেকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, ভারী বৃষ্টি হয়েছিল। তো বইটা দেখেছে যে বইটা পুরোনো বডি অলরেডি
মানে ডিকম্পোজ হাত বিকৃত হয়ে গেছে, মুখটা খুলে গেছে, তার বিকৃত হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি, শরীর তার চেহারাটা বিকৃত হয়ে গেছে। তো এখন একদিন হওয়াটা কঠিন, তো মনে হচ্ছে হয়তো জলে ভেসে এসছে, এইখানটা জল কমে গেছে, এখানে আটকে আছে। তো হওয়ার এখনো মানে কোনো মন্তব্য করা ঠিক না। ফটো দেখছি এবং পোস্টমর্টম করেই দেখছি। Reported by Pranav from Agartala, Chinikharan. A horrific collision in the Karoilang area on Monday has left 4 people critically injured and sparked public outrage against the local administration. The ambulance driver was allegedly intoxicated and driving at a reckless speed. A passenger electric rickshaw carrying vegetables toward Telemura market was struck head-on by a speeding ambulance coming from Khowai. The impact was so severe that the rickshaw was completely crushed. The injured were rushed to the Telemura subdivision hospital by bystanders. কেমনে চালাইতেছিল গাড়িটা? মানে গাড়িটা উঠতে ভালো চালাইতেছে। কয় থেকে? গাড়ি প্রায় ড্রাইভার মতামত অবস্থায় ছিল, খুব বাজে ড্রাইভিং করতেছে। জনগণ বলছে মতামত অবস্থায় ব্যাক করছে। ড্রাইভারকে আসেনি গাড়ির এখানে? আচ্ছা আচ্ছা। ঘটনা হচ্ছে আমি আর ডক্টর অনির্বাণ স্যার একটা প্রোগ্রামে গেছিলাম, আমার পথে হঠাৎ করে আইতেছি যাইতে সুন্দর করে হঠাৎ করে টমটমটা হঠাৎ করে আমার চোর সামনে ফট করে ফাল দিয়ে পারছে। আপনার গাড়ির সঙ্গে কি কোনো ঢাকা ঢোকা হয়েছে? হ্যাঁ, টমটম মানে টমটম বাড়ি গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বিমল দাস। যারা আহত তারার বক্তব্য আপনি দ্রুত গতিতে মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাইছেন, কি করবেন? না চলে চেক আপ করেন, আমি মজুরি মধ্যে প্লাস আমার সঙ্গে ডাক্তার আসতো, ডাক্তারের তাইনের মানে যারা আহত হয়েছে তারার বক্তব্য এটা? না না, আমি মদ খাই না। আপনি মদ খান না? পরশু Reported by Hiranmoy from Telemura, Chinikharan. Ahead of the auspicious occasion of Akshaya Tritiya, Krishna Jewellery hosted a press conference to announce a series of special festive offers and new collection for its customers. Flat 40% off on diamond making charge and 38% off on gold making charge. During the media briefing, the management introduced attractive incentives aimed at the making jewellery investment more rewarding this season. This offer will remain till 19 April. আমি সন্দীপ দেব, আগরতলা কৃষ্ণা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারির ম্যানেজার হিসেবে কথা বলছি। প্রথমত সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের এখানে এসে আমাদের যে এক্সিবিশন চলছে এবং আমাদের যে অফার আছে সেটাকে নিয়ে চর্চা হবে এবং সেটাকে আমরা ডিটেলসলি আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হবে। তো বেশি সময় না নিয়ে আমাদের সবাই জানি আমরা যে আমাদের সামনে যে একটা বড় ফেস্টিভ সিজন আছে সেটা হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া, যেটা হচ্ছে এপ্রিলের 19 তারিখে। তো আমাদের কৃষ্ণা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারিতে অলরেডি কৃষ্ণা ডায়মন্ড অ্যান্ড যে অফার অক্ষয় তৃতীয়ার অফার সেটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, অনগোয়িং চলছে। অফারটা খুবই এক্সক্লুসিভ এবং খুবই অ্যাট্রাকটিভ। যদি আপনি ডায়মন্ডের কোনো কিছু পারচেজ করেন তাহলে যে মেকিং চার্জ আছে সেই মেকিং চার্জের উপরে ফ্ল্যাট 40% ডিসকাউন্ট আছে। তাছাড়া যদি আপনি ডায়মন্ডের কোনো জুয়েলারি পারচেজ করেন 1 লাখ ইনভয়েস ভ্যালু উইদাউট জিএসটি ছাড়া যদি আপনার ইনভয়েস ভ্যালু যদি 1 লাখ হয় তাহলে
আপনারা 10 গ্রামের একটা সিলভার কয়েন এজ এ গিফট ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। আর যদি আপনার ইনভয়েস ভ্যালু যদি মোর দেন 3 lakhs হয়, যেটা উইদাউট জিএসটি, তাহলে আপনারা 20 গ্রামসের সিলভার কয়েন এজ এ গিফট পেয়ে যাচ্ছেন। এবার আমি যদি গোল্ডের কথাটা বলি, গোল্ডের ক্ষেত্রে সেম, একটু ডিফারেন্স আছে। গোল্ডের মধ্যে হচ্ছে 30% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন যা মেকিং চার্জ আছে তার উপর। এবং এখানে যদি আপনি 3 lakhs ইনভয়েস ভ্যালু হয় উইদাউট জিএসটি, তাহলে একটা সিলভার কয়েন 10 গ্রামের আপনারা ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে আমাদের অফার, এবং সেই অফারটা 19 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেবল আছে। তো যারা আমাদেরকে দেখছেন, যারা আমাদের কাছে অলরেডি পারচেজ করেছেন এবং যারা আমাদের কাস্টমার্সরা আছেন, সবাই আমাদেরকে ভালো চেনেন এবং খুব ভালো ট্রাস্ট আছে আমাদের উপরে এবং খুব ভালো বন্ডিং আছে আমাদের উপরে, তারাকেও বলছি। এবং যারা নেই, আমাদের এখানে আসেননি, তাদেরকেও বলছি আপনারা আসুন, একবার এক্সপ্লোর করে যান আমাদের শোরুমটা। তারপর আপনারা দেখবেন যে যা কালেকশনস আছে, যা ডিজাইনস আছে, সেগুলো খুব এক্সক্লুসিভ এবং সেগুলো খুবই সুন্দর ডিজাইন এবং রেগুলার ইউজের জন্য। আমাদের কাছে যেগুলি আছে ডায়মন্ডের প্রোডাক্ট যাই আছে, সেগুলো আপনি রেগুলার ইউজ করতে পারবেন। সেই জিনিসটাকে দেখে কোম্পানি এই ডিসিশনটাই নিয়েছে যে যারাই এখান থেকে পারচেজ করবেন ডায়মন্ড, যাতে ওরা রেগুলারলি ইউজ করতে পারে। তো সেই জন্য আপনারা ভয় পাবেন না যে ডেইলি ইউজ করলে যদি ডায়মন্ড পড়ে যায় বা কিছু, সেটার জন্য আলাদা আমাদের কাছে কোম্পানি পলিসিস আছে। তো একবার আসুন, আমাদের পলিসিসটা দেখুন, আশা করি অন্যদের থেকে আমরা বেটার করছি। Kisna Diamond and Gold Jewelry Otago, Akshaya Tritiani, offer Choli Tango, Diamond making charge of flat 40% off, take gold making charge of flat 30% off. They 1 lakh ni diamond jodi purchase kakenke 10 gram ni silver coin free mano, ke 3 lakh ni above purchase kakenke gold 10 gram ni silver coin free man nai. Offer to diamond making charge of flat 40%, gold making charge of flat 30% off man nai. Silver coin free nai. 10 gram ni 1 lakh ni above diamond purchase kake 10 gram ni silver coin free, inke gold inke 3 lakh ni above purchase kana nai ke diamond kante rai ape pai ke abuni oh chino ro lifetime repairing polishing free tongo, inke 1 year ni insurance bu tongo chin diamond ni, inke exchange of future exchange kake bo making charge shono 95% current value ni mano, inke beba kaham ko opportunity jotal bhai pai pe din hoi jao. Tripura Sports School emerged as the undefeated champions of the Under-14 Kajal Memorial Football Tournament after defeating Sudhanya Debarma Memorial School and Coaching Center in the final on Monday. The championship match organized by the Tripura Football Association was held at the Umakanta Mini Stadium. In a high-voltage encounter, Tripura Sports School secured a decisive win by 3-1 victory to lift the trophy. আজকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে কাজল স্মৃতি টুর্নামেন্টের যে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা, যেটা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল স্কুল এবং এসডিএম এইচএস স্কুলের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হলো। তাতে আমরা দেখলাম টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যে খেলা আমরা অনুভব করলাম, যে এই দুটি স্কুলেরই যারা প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছেন এবং তারা যে প্রদর্শনী আমাদের সামনে প্রদর্শন করলো, তাতে বোঝা গেল যে তারা আগামী দিনের এই রাজ্যের এবং ভারতের ভবিষ্যৎ খেলাধুলার ক্ষেত্রে হবে। এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যে আজ দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার যে প্রখ্যাত যে ফুটবল প্লেয়ার, একজন প্রশিক্ষক, ওনার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য যে ধরনের তরুণ যুবকদেরকে স্কুলের পর্যায়ের আন্তঃস্কুল যে একটা ফুটবল খেলার আয়োজন করে চলেছে, ওনাকে সম্মান জানিয়ে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং রাজ্য সরকার যেভাবে নিরলসভাবে
ফুটবলের এবং রাজ্যের খেলাধুলার মান উন্নয়নে ওনারা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন এবং ত্রিপুরা সারা রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের বিভিন্ন আর্থিকভাবে সহায়তা করা এবং তাদেরকে যাতে এই মাঠের মধ্যে আজকে যারা খেলা দেখলাম তারাই কিন্তু আগামী দিনে ভারতবর্ষের একটা জার্সি পরে ত্রিপুরার নাম তারা উজ্জ্বল করবে। Reporter with Pranav from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Refresh your feeling. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Shabani ng Agartala. Sabuna ng Bisramganj. Sabani ng Kanchanpur. O pati mo na ito na itong plaza. Hastani thangkrang pangkhor. Kaya ba nang mani sira wala sa ngay purang mo. Kok sanay halong sirok hognay hastani hapong hatan. Trayoy na itong dinarok. Chinikhora. Sobray nung yagro may ti siya di ano
ano managni shinia lama o himjagma ya prishethani oromani rimi lama o kashlema bacanani pankariani sobrainung yagromai tishadi ano janjalni yagromai tishadi ano junjali kaitornung yagromai tishadi ano yagromai tishadi ano junjali kaitornung yagromai tishadi ano good.
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komornai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai